गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है श्री गुरु रामदास जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। तीसरा है जोगी। आसा दी वार दा भोग पै चुका है, दीवान सज रहा है। बाहरों आईया संगतां नूं मेवड़ा पेश कर चुका है कि एक मंडली जोगियां दी आ गई। इन्हां नूं श्री गुरु जी ने आदर नाल पास बहाल लिया। ये सिद्ध परीक्षा करने आए सन कि देखिए चौथे थां जो गुरु नानक देव दी गद्दी ते बैठा है ओहो जिहा कमाल है कि नहीं। थोड़ी देर बैठ के खेम कुशल पुछ दस के उन्हां दे वडके ने कहा, श्री जीओ कुछ पुछड़े दी आ गया है। तां आपने फरमाया, जी सदके पुछो जो पुछना है। ये सुन के हरख सैत हो के जोगी ने जो कुछ किया सो कविराज भाई संतोख सिंह जी ने एवं कथन किया है। श्री गुरु तुमरी संगत बिखे न अष्टांग जोग को सिखें, मन थिर होए न जोग बिहीने। मन थिर बिन न आत्म चीने, आत्म जाने बिना न जुगत। जुगत बिना किम होए न मुकत, मुकत बिना बंधन में रह। तो गुर सिक्खी में क्या लह। सतगुरु जी ने उत्तर दिता, जोगी जो मन जोड़दा है, बिरतियां नूं होड़दा है, एक साधन करदा है। ये साधन अपने आसरे साधन मात्र है, पर गुरु नानक देव जी दा सिख पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर दा जो प्रिय स्वरूप आप है आसरा लैंदा है। ये टेक मन विच धार के उस प्रेम स्वरूप प्रभु दी मन विच सेध बन के उसनूं प्यार करदा है। प्यार देखे बिन नहीं उपजदा, पर जे परोखे प्रीतम दा नाम सिमरिए उसनूं याद रखिए तां याद प्रेम बन जाती है, क्योंकि याद भावना नाल करी दी है। वाहिगुरु सारे व्यापक है, तन मन विच रव रहा है। जल थल आकाश पाताल मैयल सारे परिपूर्ण सदा विद्यमान है। उसनूं अपने अंग संग समझ के उसनूं हाजरा हजूर जान के उसदी हजूरी विच वसना, उसदे संग विच रहना है। सो सिख याद ते हजूरी विच वसन दी लखता विच आ जांदा है। फिर उसदी बिरती विच परमात्म देव जो व्यापक है व्यापक लखीण लग जांदा है। ये बिरतियां आपे ही एकागर इस नुकते उत्ते टिकियां हर पासे धावणों रुक जांदियां हन। सो तुसी समझ लो कि इउं तुहाडे हिसाब ही असल योग चित्त बिरती दी निरुद्धता वाला योग हो गया कि ना। जो मन एक पासे लगा रहिंदा है ते सदा जीवदे विच लगा रहिंदा है, ਉਹ ਉਸਦੇ अनुराग विच होण करके सुते ही सरब औरतों सहज बैराग विच रहिंदा है। जो चित सुते बैराग विच है ते साईं नाल जुड़ रहा है वो निरुद्ध ही है। इस तरह प्रेम भावना नाल साईं टिक टिक के जो निरुद्ध होया है उस उते साईं आप अपनी कृपा करेगा। वो प्रिय स्वरूप है, उसनूं प्रेमियां नाल प्यार सुते ही है, सो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਥਕ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗਏ ਮੇਲਣਹਾਰ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀਓ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। साढ़े शास्त्र विच भी ईश्वर भगती मुक्ति का एक मार्ग मनिया है और उसनूं ईश्वर अनुग्रह हो जाण दे कारण निर्विघन दस्या है। उसका साधन भी प्रणव यानी नाम का जाप है। बाकी हठ योग ते विचार कई वेर हो चुकी है, पर मैं आप तो पुछदा हाँ कि ये लोग गृहस्थी किवें इस प्रेम मार्ग ते टुर पैंदे हन, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕਾਬਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਸੰਗ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਬਰੋ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਣਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦਸੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥਪਰਤਾ ਘੱਟ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੁਰੇ ਚਿਤਵਨ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਮਈ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਉਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮ ਲਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਵਸਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲਖ ਕੇ ਖਿੜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਆਦਿ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਸਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਔਖਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਿੱਧ ਜੀ, ਪਰ ਜੀਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਪਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਯੋਗ ਸਾਧਕ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਕੂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਠ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਛਲ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਢੂੰਡਾਊ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ, ਲੁਭਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਾਂਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਹੀ ਜਦ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਠ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਸੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਲਾਂਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਦਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਤਤਿਖਿਆ ਕਰਨ ਝੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਥੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਜੋਗੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਜੋ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪਰਜਾ ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣੀ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਰਾਖੇ ਤੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਘਰਾਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਖੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਭਰਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਦਾਨੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ, ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ, ਉੱਚੇ ਦਾਈਏ ਤੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਆਪ ਛੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਯਥਾਰਥ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਉਸ ਪਰ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਟੁਰੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਆਪ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸਤਿਅਮਈ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਮਾਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਯੋਗੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੇ ਜੋਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੋਰਵੇਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਯੋਗੀ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਗ ਕੇ ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਜੋਗੀ ਤੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਤੇ ਆਚਾਰੀਏ ਸਨ। ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੇ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਗਵਈਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰਥਰੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭਿਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਕੀਰੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਥਰੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਗਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੀਂਦੇ ਹਨ।
इस प्रकार दा कोई जोगी कदे गुरु जी पास आया है जिस पर थाए हाथ कर तंत वाला शब्द उचार होया है। ये जोगी भी कुछ चंगे भाव वाला सी। गुरु जी नू कीर्तन प्रेमी देख के इसने अपने किंग वजा के गावने सुनाए ते ओ सुन के सतगुर ने इसनू उपदेश दिता कि तुसाडे गीत परमारथ दे उपदेश नहीं पर करामातां आदि हालां दे जीवन खेलां दे हन ते प्रयोजन तुसाडा भिख्या प्राप्ति है। इस प्रकार दा उपदेश देता है। ये उपदेश जो इस जोगी पर थाए होया एक शब्द विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखिया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला चौथा राग आसा कर छेवां के तीजा। हाथ कर तंत वजावे जोगी थोथर वाजै बेन गुरमत हर गुण बोले जोगी ए मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर देहो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्तै तिस आगे हम आदेश रहाओ। गावे राग भांत बो बोले ए मनुआ खेले खेल जो वह कूप सिंचन को बसुदा उठ बैल गए चरबेल। काया नगर में करम हर बोवो हर जामे हरिया खेत मनुआ अस्थिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। पहला, हे जोगी तू जो एक तंती दा साज हथ नाल वजा रहा है ये जो तेरी वीणा यानी किंगरी है थोथा राग वजा रही है ये परम रस दा असर पैदा नहीं कर रही है जोगी। दूसरा, गुरु दी मत लैके हरि दे गुण गाओ तां जो ए मन हरि दे प्रेम विच भेज जावे भाव द्रव जावे। तीसरा, ਐਉਂ जद तेरा अपना मन हरि दे प्रेम नाल रंगिया जावे तां तू दूसरियां नू उपदेश दे ते मतां सिखाल। चौथा, होर किसे दी पूजा ना सिखाल उसदा प्रेम सिखाल जो हर जुग विच इक्को सदा सलामत इक्को ही वरतदा कायम रहिंदा है। असी अपनी नमस्कार उसनू करदे हां होर नू नहीं तू भी उसे नू कर। भाव ए के निरा खेलां रूप गीतां ते ना रहो वाहिगुरू दी उपासना कर। पंजवां, रहाओ तू राग चंगा गाउंदा है उस राग विच तरह तरह दे बोल बोलदा है पर ये जो तेरा मन है वो उस वेले एक खेल कर रहा हुंदा है। भाव ए के मन इक्को सदा व्यापक हरि दे दुआले राग नाल नाम परकरमा नहीं करदा वो तां नाटक दी तरह जिन्हां दा प्रसंग गा रहा है एक खेल कर रहा हुंदा है क्योंकि मन संकल्पां विकल्पां विच जा रहा हुंदा है। ईश्वर प्रायण कीर्तन विच मन दा धरवा वाहिगुरू लोड़ींदा है पर इतर गाणियां लई मन दी स्थिरता दी लोड़ एक ईश्वर ते नहीं होंदी सो मन खेलदा रहिंदा है। छेवां, हे जोगी देख जे कोई बलद जोंदा है वगदे खूह अगे तां खूह चल पैंदा है। उसदा भाव ये हुंदा है कि इस खूह चलन नाल धरती सिंजी जाएगी ते खेती वधेगी पर जे उस उगी खेती नू बैल ही खा जाण तां खूह जोतना बिरथा गया। तिवें तू जो कीर्तन खूह जोया मतलब ये सी कि मन विच द्रवणता आवे ते मन साईं नाल लगे। होया कि उस द्रवणता या राग दे रस नू मन दे संकल्प विकल्प ही खा गए। इत्थे सतगुरु जी हर मत दे हर समय दे कीर्तनियां नू कीर्तन दे आदर्श दा उपदेश कर रहे हैं। सतवां, हे जोगी इस शरीर नू एक नगरी समझो इस दी जो धरती है जीव दा मन ते बुद्धि उस विच कर्मा रूपी हल चलाओ ते हरि नाम रूपी बीज बीजो तां उस विच सब जुगां विच इक्को वरतण वाला हरि रूपी खेत उपजेगा। सो भाई इस विधि नाल अठवां गुरु दी मत लैके अपने मन नू स्थिर कर लो टिका लो। इस टिके मन नू बैल समझ के खूह अगे जो दिओ कीर्तन करो नाम जपो इस नाल हरि रूपी खेती नू सिंचो तां ओ खेती पल खलोवेगी भाव ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। नौवां, हुण उस जोगी नू उपदेश करदे करदे आप जी अरदास विच पै जांदे हन अपने एक सदा थिर प्रीतम नू आखदे हन। दसवां, हे हरि
जोगी जंगम सब सृष्टि तुहाडी है। जो मत तुसी दिओ सारे उस उत्ते तुरनगे। 11वां, हे अर्थात मैं नानक दे अंदर बैठे प्रेरणा करन वाले प्रभु साडे मनां नूं अंदरों ही प्रेर के अपने प्यार खूए दे वगावण ते लगा लओ। भाव ਇਹ है कि गुरु जी उपदेश करदे करदे एक निमरता दे भाव विच आके साडे लई अरदास करदे हन कि हे हरि तुसी सब अंदर वस रहे हो, प्रेरक हो, सारे मनां नूं तुसी आप प्रेरणा करो। मैं कौन हाँ उपदेश देण वाला। तुसी अंदरों अंदर बैठे प्रेरणा कर दिओ कि इन्हां दे मन आप दे चरनां वल प्रेम भावना नाल लग पैण। चौथा है तपा। जोगियां तो छुट पर कुछ उन्हां ही वर्गे उस समय एक तपे हुंदे सन। हुण भी ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ पर किते किते। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜ ਅਗਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਦੇ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜੋਂਦੇ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉਸਨ ਤੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਕੱਕਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਹਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਰੁੱਧਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸ਼ੂਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗੇ ਹੋਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਲਾਸ਼, ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਕੇਦਾਰ, ਅਮਰਨਾਥ, ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰਦੁਆਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਗੋਦਾਵਰ, ਕਟਾਸ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਟਨੀ ਤਪਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਪਤੀ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਪ, ਹਠ, ਜੋਗ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਝਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵ ਉੱਠਿਆ ਜੋ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਉਗਰ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਮ ਪਰਸੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਸਭਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਜਨੀਏ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉਚਾਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤਦ ਤਪੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਪਾ ਕਹਿਣ ਲਾਗਸ ਚਿਤ ਚਾਹੂ, ਪਰਮਨ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਅਵਨੀ ਮਾਹੂ। ਸਕਲ ਮਤਨ ਕੇ ਸੰਤ ਵਿਸੇਖੇ, वेद पुराण सुने बो देखे। तीर्थ बृंदन यात्रा करी, बहु थल जल पावनता तरी। सिख तुम्हारे बहुत अभिमानी, शास्त्र रीत न जानी मानी। बरन आश्रम जग में समुदाय, करियो भेद सबके मन पाए। तुमरे सिखे न जाने सोई। ये सब रीत चलत न कोई, तुमको जाने पूजन ठाने। तुमरी बानी बदन बखाने,
वाहिगुरु को सिमरन करें, उर में ध्यान तुम्हारो धरें, तीर्थ वेद प्रभाव न जान्यो, इनको धर्म स्वभाव न मान्यो, किस प्रकार सिखन गत होवे, जन्म आपनो निश्वल खोवे। श्री गुरु जी बोले, सुनो तपा जी, ਇਹ ਤੀਰਥਾਟਨ ਤੇ ਤਪ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਪੇ ਕਯੋ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਾਰਾ, ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਫਲਦ ਉਧਾਰਾ, ਪਾਪ ਖਾਪ ਤੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਕਰੇ ਅੰਤ ਕੋ ਸੁਰਗ ਪਿਆਨੇ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸੁਖ ਤੈ ਪਾਵੇਂ, ਪਾਠ ਬੇਦਨ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਸਿਧਾਵੇਂ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਣੇ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤਤਿਖਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵਰਗੀ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸदैवी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਫੇਰੇ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਝੇੜੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਤਮ ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਪਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਰਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਥਾਪ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਧ, ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਸੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ, ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝਾਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤਪ ਦੀ ਉਸ਼ਨਤਾ ਤੇ ਤਤਖਿਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਹਲ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਹਰੀ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਰਸ ਭਰੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਏ ਹਨ? ਜੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗਮਰੁੱਠ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਮੂਲੋਂ ਅਸੰਗ ਆਤਮ ਸਤਿਆ ਮਾਤਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਪਾਂ ਹੱਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਪਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਖਿਸਿਆ ਕੇ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਠੀਕ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ, ਹਰਕ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭੋਗਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਕੋ ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹੋ, ਧਰਵਾ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਹੋ, ਆਦਰਸ਼ ਕਹੋ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੇੜ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੀ ਰਹੋ, ਸਹਿ ਧਿਆਨੀ। ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਵੱਲ ਸਹਿਜੇ ਮੋੜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਏ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਪਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਫਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਰੁਚੀਆਂ ਉਖੇੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਠ ਤਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਪਾ ਦਾ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੁਛ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਸਿੱਖ ਫੁਰਸਤ ਤੇ ਵੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਚਿੱਤ, ਡੂੰਘਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਸਿਮਰਨਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਸਾਧੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਂ ਲਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇੱਕਮਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਪਾ ਪਰ ਜੀ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੰਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਪਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀ ਨਗਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਹਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਹਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿਸਮਾਦੀ ਛੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੰਗ ਫਿਰ ਸੰਝਾ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਛੋਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਹੇਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸਾਈਂ ਰੁਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋੜਕੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਦੇ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਤਪਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਵਲ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਜਲ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਪੇ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋੜਕੂ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰੁਮਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਕੁਛ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਫੇਰਾ ਪਿਆ। ਨੈਣ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੀਰਥ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗਈ ਸਭ ਜੀਉ ਜੀ ਹੈਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਪਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਤੀ ਯਾਨੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤਪਾ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਈ ਵੇਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕਾਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਈਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਬੱਠਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਾਧੂ ਜੇ ਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ? ਤਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਪਾ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਪ ਹੱਠ ਜਪ ਜੋਗ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਡਾੜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਉਠੋ ਤਪਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਠੋ, ਜੀ ਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉਠੋ। ਤਪਾ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ, ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਤਾ, ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਦਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਤਾ ਆਤਮ। ਇਸ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਂ ਲਖਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਜ ਪਖੰਡ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ ਹੋਇਓ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਖ ਜੋਇਓ। ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕਬ ਅਨੰਤ ਸਿਧਾਰੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਉਤਾਰੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।